नमस्कार जय श्री जगन्नाथ दर्शक बंधु मुझे देवानंद आपको स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आप सीधा सड़क देखुवे अष्टवक्र मुनि बाबा विचित्रानंद दास सरस्वती महाराज आम सहित जोड़ी होती आप सीधा सड़क देखुवे किंतु बाबा तो अनेक थर शून्यवाणी कहते किंतु आज सीधा सड़क बाबा सहित कथा एमती एक रहस्यमय कथा आज कहे आम सहित जोड़ी होकर रही था भिडियो शेष पर्यंत। बाबा आपन को प्रणाम और आम चैनल को स्वागत। बाबा आपण आम दर्शक बंधु को कौन कहे? दर्शक मान को आपण पचार दर्शक मान को कौन कह बर्तमान जेतक दर्शक अच्छा सब सावधान हो जाओ कहीं बर्तमान जो घड़ी संधि मुहूर्त समय आसी जाए सावधान नहेले अचानक विपद तुम्हें सम्मुखीन हब कारण आसी जा 2026 जीव 2026 रु आरंभ हो जाए जानुआरी फेब्रुआरी फेब्रुआरी यही 14 तारीख कथा मनरे पकांतु कौन घटी थिला आज ये दुनिया रे से ही गुरा चली आउ समाज ध्वंस हवापाई से सब कार्य चली जहाँ चली सेटा को स्मरण कर कौन होता निजुक निजे जान आउ 2026 माँ द्रौपदी मुर्मू आसुंच 5 तारीख फेब्रुआरी माँ को कि सम्मान दब माँ तो निजे कहीकि जाइए गवर्नर ऑफिस रे बसिकी प्रथम जो राष्ट्रपति हेले प्रथम सी कहीकि जाइए ये जेते निशा मद ये गुड़ा को सब बंद कर। आप कहते 2026 फेब्रुआरी 14 दिन जो 14 तारीख दिन जहाँ 14 तारीख दिन भैलेंटाइन डे पड़ुची से दिवस रे कौन एमती किसी घटना घटो आप कहते ना आगुरी तो आम देखी भयंकर घटना एक घटी आमर भारत अनेक आमर जवान मृत्युवरण करते आक्रमण रे किंतु एबे जो 14 तारीख को आप कौन एमती कहते जहाँ घटी आहरी 3 डबल घटवा जीव से सावधान हो जाओ ये 10 मास 11 मास भीतर आउ रहा 11 मास 11 मास भीतर तुम्हें यदि सावधान न हो सत्य कथा न कह धर्म बाटर न जीव निशा मुक्र ये खाई पागल माताल अज्ञानी हम जमी माफिया सांगे सांग हम मद माफिया सांगे सांग हम तुम्हें संपूर्ण भाव ध्वंस हम एटा सत्य सत्य त्रिबार सत्य आउ सावधान हो जाओ आउ ये जो 2026 आसुची ये 26 एक बार घड़ी संधि मुहूर्त समय 2026 तो चली जहाँ मास शेष है जानुआरी ये मासे नुहे आहरी 10 मास अच्छी 11 मास गोटे मास बाबा शेष गोटे मास भितर जहाँ घटला जानुच अरे गीता टिक धरी तुम्हें मुक्ति पाइब ए गीता धरी सबू ये जो प्लेन चलाऊरा सबू पागल हो गले माताल हो गले अज्ञानी हो गले आउ कहारी थलकूल ना से जो गोटे नट लगे आर पाखे लगेदे ये जाकि सियाड़े उपर खसिकी पड़ी मले खंडिया खावरा डाक्तरखाना को गले ये जो डाक्तरखाना को एमितिया रोग आसिलानी सावधान हो जाओ एमितिया रोग आसला ये डाक्तर कविराज कहीं चिन्ह पारे नहीं अचानक मृत्यु हम हुशियारी हो जाओ भयंकर अति भयंकर हम से लगी मु सावधान कर देउची ये ओडिशावासी भारतवासी विश्ववासी ओडिशा रु वर्तमान ये निशा हिंसा आपको दूरीभूत करने आमे दृढ़ पदक्षेप आमे ग्रहण करिछु।
କାରଣ ବାବା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ରୋଗ ଆସୁଛି ଯାହା ଡକ୍ଟର ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି? ନା, ଏକବାର ସତ୍ୟ, ଡାକ୍ତର ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି। ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନବାକୁ ମଣିଷ ନଥିବେ, ପଡ଼ିଯାଇଥିବେ, ମରିସାରିବେନି। ଏମିତି ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ମହାପ୍ରଳୟର କଣ ହବ? ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜ ଲୋକଗୁରା ହଣାମରା ହେଇକି ମରିଯିବେ। କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ କେହି କରିବେନି। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, କହିବା ଲୋକ ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, କରି ଦେଖା ଲୋକ ନାହିଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହି ନ କରିଲେ ଇଏ ମାତୃ ପିତୃ ଗୁରୁଦ୍ରୋହୀ, ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀ, ରାଜଦ୍ରୋହୀ ଏଇମାନେ, ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କର। ବିଶ୍ୱାସ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥେ ବ୍ୟସ୍ତ ସେଇ। ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି କି ଅଜ୍ଞାନ ଭଳିଆ ପାଗଳ ପରାଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ରହି। ଏମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ଭାବରେ ଏଇ କାମ ଗୁରା କରିବାର ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ଥଳ କୂଳ ନାହିଁ ରେ ବାପା। ବାବା ଏମିତି ତ ଆପଣ ଯାହା ସବୁ କହିଥିଲେ, ଯାହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆମେ ସେ ସବୁ ଘଟଣା ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ଆପଣ 2026 ଫେବୃଆରୀ 14 ତାରିଖକୁ କିଛି ଆପଣ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଇଙ୍ଗିତ ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି ବାବା? ହଁ, ଲୁଚି ରହିଛି। କଣ ଲୁଚିକି ରହିଛି ସେ ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ଗଲେ ତୁମେ କଣ କରୁଛ ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାର। ଆଉ କାହିଁକି ନା ଆଜି ଆମ ଶାସନ ବିଭାଗ ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରୁ ସିଏ କଣ କରୁଛି, ସେ କଣ କରିବାର କଥା, ସେ କଣ କରୁଛି। ଶାସନ ବିଭାଗ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବାପା। ଆଉ କାହାରି କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ଆପଣା ହସ୍ତେ ଜିହ୍ୱା ଛେଦି କେହବା ଅଛି ପ୍ରତିବାଦୀ। ବାବା ଏମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅନୁଭବ ହଉଛି, କିଛି ଏମିତି ଘଟଣା ଯାହା ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜାଣିପାରିବେ? ଜାଣିପାରିବେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂରେଜ ସରକାର ଥିଲା, ଇଂରେଜ ସରକାର ଲାଲ ଟୋପି ଥିଲା। ଲାଲ ଟୋପି କି କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଛି ବିଦା କରିବାକୁ। ତାପରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ 14 ତାରିଖକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ 14 ତାରିଖ ଏମିତି କିଛି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହଉଛି? ସୁନିଶ୍ଚିତ ହବ, ଏଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଏ ବା ସବୁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ସତ ବାଟରେ ଯିବାର ଅଛି, ରତ୍ନାକର, ଖଣ୍ଟ, କାଳିଦାସ, ମୂର୍ଖ, ଚଣ୍ଡାଳ, ଅଶୋକ ଯେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲେ ଜାଣିବା ପରେ ତୁମେ ସେମିତି ଯାହା ଭୁଲ କରିଛ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏବେଠୁ ରାସ୍ତାକୁ ଚାଲିଯାଅ। ଯଦି ସୁଧୁରିବ, ଯଦି ଉଧୁରିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ତୁମେ ଅଚାନକ ବିପଦରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହବ। ମାଡ଼ ଖାଇବ, ହଣା ଖାଇବ, ଇଏ ହବ, ମରିବ। କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ସମୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ ଘଟଣା କଥା, ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ତ ଏମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତ ପ୍ରତିଦିନ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ବାବା ଏହାର କାରଣ କଣ? ଆରେ କାରଣ ହଉଛି ଯେତେ ପ୍ରକାର ନିଶା, ଆଉ ତାପରେ ହିଂସା, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ରାଜନୀତି, ଆଉ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି ଇଏ ଆମରି ପିତୃପୁରୁଷ ବଂଶଧର ବୋଲିକି। ଇଏ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କହିଛି ଆପଣା ହସ୍ତେ ଜିହ୍ୱା ଛେଦି କେହବା ଅଛି ତୋର ପ୍ରତିବାଦୀ। ଇଏ ବାବା ଏଇଠି ପ୍ରତି ମଣିଷର ମନରେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାହିଁକି ଏମିତି ହିଂସା ଭାବ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି, ବଢି ଚାଲିଛି? ଇଏ ବିଧର୍ମୀ ମାନେ ଏ ଦେଶରେ ଇଏ ସବୁ ପଶିଗଲେ। ଏ ସବୁ ପଶି ଯାଇକି ଇଏ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଭାରତବାସୀ ଆଙ୍କୁ ସବୁ ଇଏ କରିଦେଲେ। କଣ କହନି, ଇଏ ବିଦ୍ରୋହ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ କରିଦେଲେ। ଏଇମାନେ ଏଇ ଲାଗେ ଏ ନିଜ ଲୋକ ନିଜ ଲୋକକୁ ହାଣିଛନ୍ତି, ମାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ହିଂସା ଭାବ ବଢିବାରେ ଇଏ ହଉଛି ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ? ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯୋଉ ସ୍ନେହ ସହାନୁଭୂତି ଏ ସବୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। କାରଣ ଦେଖ 25 ବର୍ଷ ବାବା ପ୍ରତି ପରିବାରରେ ବାବା ଭାଇ ଭାଇରେ ହିଂସା, ବାପ ପୁଅରେ ହିଂସା, ମା ଝିଅରେ ହିଂସା, ଏମିତି କାହିଁକି ବାବା? ସେ ବା ଇଏ ଭୟଙ୍କରରୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହବ। ଯାହା କହୁଛ ସେ ଯାହା ଘଟିଛି
ସେ ଆହୁରି ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଘଟିବ। ଏଟା କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। କାରଣ ଏମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଏକବାରେ ସାଂଘାତିକ ସମୟ। ଏଠୁ ଦୃଷ୍ଟିବା ସଜା କଥା ନୁହେଁ ବାପା। ବାବା ଆଉ କଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ? 2000 ଯଦି ଏ ବାଟକୁ ଯିବେ 2027ରୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସିଯାଉଛି। ଏଇଆଡୁ ଯଦି ସାବଧାନ ହେବେ ଯଦି ଇଏ ଯେମିତି ରତ୍ନାକର ଖଣ୍ଟ କାଳିଦାସ ମୂର୍ଖ ଚଣ୍ଡାଳ ଅଶୋକ ଧର୍ମାଶୋକ ହେଲେ ଇଏ ଯଦି ସେମିତିଆ ନ ହେଇଯିବେ ନବକଳେବର ନିଜେ ଯଦି ନ ହେଇଯିବେ ଇଏ ମଲେ ଲୋ ବାପା ମଲେ। ଏ ଯେମିତି ମଦ ବିଡ଼ି ଖିଆ ଯେତେ ଗଞ୍ଜୋଡ଼ିଆ ୟାଙ୍କୁ ସେ ଖାଇସାରିଛି। ଚିତା ଚୈତନ ମାରି ସାଧୁ ବେଶ ଧରି ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି। ଏଇ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଯୋଉ ମେଳା ଚାଲିଛି କୋଉଠି ଗଞ୍ଜେଇ ମିଳିବ, କୋଉଠି ସେ ମଦଟା ମିଳିବ, କୋଉଠି ସେ 14 ତାରିଖ କଥା କାରବାର ହବ। ଫେବୃଆରୀ 14 ତାରିଖ କଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ। ଏଇ ବାବା ବାବା ଆପଣ ଫେବୃଆରୀ 14 ତାରିଖ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କଣ ଫେବୃଆରୀ 14 ତାରିଖରେ ଘଟିବ ନା ଆଗରୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଘଟି ଯାଇଛି? ପୂର୍ବରୁ ଘଟି ଯାଇଛି। ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଏମାନେ ଘରେ ସହର ମଫସଲ ଗଳି କନ୍ଦି ସବୁଠି ସେଇ କାରବାର ଚାଲିଛି। ମାନେ ବାବା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 2026 ଫେବୃଆରୀ 14 ତାରିଖରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟାଇ ଦେବାକୁ ତିଆର କରୁଛନ୍ତି ନା କଣ? ହଁ ସବୁ ନିଜେ ମାଓବାଦୀ ପାଲଟି ଗଲେଣି। ଆଜିକାଲି ଦେଖୁନ, ଆରେ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଇନ ଲ ତାଲା ପଡିଛି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ନିଜେ ଦେଖିବାକୁ। ସେଥିରେ କଣ କରାହଉଛି କହନି, ଏବେ ରଙ୍ଗ ମରା ହଉଛି, ଖୋଲା ହେଇନି। ଆଉ ଏ ସମାଜ ରହିବ ତ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଫେନ୍ସ ଯଦି ଆର ଦାୟିତ୍ୱ ନ ନେଉଛି ଏ ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନାହିଁ। ଏଠି ଯଦି ସୁଭାଷ ବୋଷ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ସଂଗଠନ ଯୋଉ ଇଏ ଅବଦୁଲ କାଲାମଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଯୋଉ ଆସିକି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା, ସେଇଟାକୁ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ କରନ୍ତି, ସବୁ ଯଦି କଣ ବାବା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ? ସେ ଏଇ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ସେଇ ଯୋଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ସବୁ ତ ଚାଲିଗଲେ। ଏବେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲଢିଛନ୍ତି ଏ ଲାଗି। ବାବା ଆପଣ କହିବା କଥା 2026 ଫେବୃଆରୀ 14 ତାରିଖକୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ହେବା ଏବଂ ଆଗ ଆଉ ପଛ ଦେଖିକି ଚାଲିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଏଟା ନିରାଟ ସତ। ମାନେ କେତେବେଳେ କିଏ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଇ ପାରେ। ପାରେ ତାପରେ କହି ହଉନି। ଏ ସମାଜ ଧ୍ୱଂସ ହବ ନା ହବନି? ମତେ ଜାଣିପାରିଲ ନାହିଁ ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ କଣ କରୁଛି? ଏ ସମାଜର ଆଜି ଧ୍ୱଂସ ପାଲଟିବ। ମୁଁ 109 ବର୍ଷର, ମୁଁ ଏକବାରେ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରିକି କହୁଛି। ତୁମେ ସବୁ ସାବଧାନ ହେଇଯାଅ। ଏ ଛଦ୍ମବେଶ କେହି ଧରନା। ଯଦି ଧରିବ ତମେ ନିଜେ ଅଚାନକ ବିପଦରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହବ। ତମକୁ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାବା ଏମିତି ତ ଆପଣ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଅନେକ ଭୟଭୀତ ବି ହେଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ କଥା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବାର ଆମର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ନା, ମୁଁ କାହାକୁ ବିଷୟରେ ଆକ୍ଷେପ କରି କହୁନି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ସମାଜଟା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା। ସେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା ବୋଲିକି ମୁଁ ସେ ଶାସନ ବିଭାଗକୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କରି ଦଳ ଲୋକ। ମୋ କତିରେ 2ଟା ପୋଲିସ ଅଫିସର ଥିଲେ ଆଗରୁ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲା ବେଳରୁ ମତେ ସରକାର ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ। ଏଇଠି ବାବା ଏଇଠି ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କଣ ସେଗୁଡାକୁ କହିବେ? ପୁରା ବିଦା କରାଯାଉ। ବାବା ଏଇଠି ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବେ? ଏମିତି କିଛି ସତର୍କ ହେଇଯିବାକୁ କହିବେ ନା କଣ କହିବେ? ହଁ, ସେଇ
ତୁମେ ସବୁ ସତର୍କ ରୁହ, ସାବଧାନ ହେଇଯାଅ। ଏଇ ଫେବୃଆରୀ 14 କୁ। ଏଇ ଫେବୃଆରୀ 14ରୁ ତୁମେ ଇଏ 2027 ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, କାରବାର କର, ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କର, ନିଜେ ନବକଳେବର ହେଇଯାଅ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଅ, ନଚେତ ଅଚାନକ ବିପଦରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହବ। ସାବଧାନ, ସାବଧାନ। ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ। ଯୋଉ ଅନ୍ଧମୁନି କହିଥିଲେ ଭେଙ୍ଗା, ସେଇ ଭେଙ୍ଗା, ସେଇ ଚକା ଚକା ଆଖିରେ ସବୁ ଦେଖିଉଛି ସିଏ। ଆଉ ସେଇ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ମୁନି, ସେଇ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଦାସ, ସିଏ ଏଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ପୀଠରେ ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ 74 ବର୍ଷ ଧରିକି ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି। ଚାରି ପାଖ ଶତ୍ରୁ ଘେରିକି ରହିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯିଏ ସତ କହିଲା ତା ଉପରେ ଚଢଉ ହଉଛି। ଗୁରାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଭୟ ହେଇଯାଅ। ଏ ଯେମିତି ନିର୍ଭୟ ପେପର ଗୋଟେ ବାହାରୁଛି, ସେମିତି ତମେ ନିର୍ଭୟ ହେଇଯାରେ। ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇଠି ରହୁଛୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା।